BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. ترکی میں حکمران جماعت اپنی اکثریت کھو بیٹھی. اپوزیشن کی جماعتیں ابھی تک مخلوط حکومت کے لیے متفق نہیں. تو کیا ترکی دوبارہ انتخابات کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کے خصوصی حیثیت والے علاقے گلگت بلتستان میں آج انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ انتخابات سے حل ہوگا یا اختیارات سے؟ اور BBC کو ملنے والی دستاویزات کے مطابق فیفا کے سابق نائب صدر مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی بدعنوانیوں میں ملوث رہے. ترکی میں الیکشن مکمل ہو چکے ہیں، جس میں غیر متوقع طور پر کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی ہے. صدر رجب طیب اردوگان، جنہیں نتائج سے سیاسی طور پر بڑا دھچکا لگا ہے، ان کی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے 258 نشستیں حاصل کی ہیں، جو کہ سادہ اکثریت سے بھی کم ہیں. ان انتخابات میں CHP نے 132، MHP نے 81، جبکہ کرد نواز جماعت HDP نے پہلی بار 79 نشستیں حاصل کی ہیں. جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے ڈالے گئے کل ووٹوں کے 40.8، CHP نے 25، MHP نے 16.4، جبکہ HDP نے 13% ووٹ حاصل کیے. استنبول سے کاشف قمر. جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یا AKP سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا جشن ضرور منا رہی ہے، لیکن اتوار سے پہلے اس سے خود یہ خدشہ تو تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے درکار اکثریت نہ ملے. لیکن پارٹی سادہ اکثریت سے بھی محروم ہو جائے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا. اس حیران کن نتیجے کا سبب بنی ہے پہلی بار الیکشن میں ایک جماعت کے طور پر حصہ لینے والی بائیں بازو کی کرد پارٹی HDP. پارٹی کے شریک سربراہ صلاح الدین دیمرتاس نے الیکشن کے رزلٹ کو ملک میں مطلق العنان حکمرانی کا اختتام قرار دیا. ان انتخابات کے نتائج نے ترکی میں صدارتی نظام اور آمریت کی کوششوں کا خاتمہ کر دیا ہے. گو AK پارٹی الیکشن میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، لیکن خود اسے بھی اپنی خراب کارکردگی کا اندازہ ہے. جماعت کے سربراہ اور وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو بھی نتائج کے بعد گزشتہ رات شاید اسی جانب اشارہ کر رہے تھے. ہم نے آزمائشوں کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، نہ پہلے جھکے تھے اور نہ اب کسی سیاسی جماعت کے سامنے جھکیں گے. یہ نہ بھولیں کہ ان انتخابات میں ہم نے ہی فتح حاصل کی ہے. اپوزیشن کی باقی دونوں جماعتوں کو تو تقریباً پچھلے انتخابات جتنی نشستیں ہی ملی ہیں، لیکن HDP کی اندازوں سے بھی بہتر کارکردگی کا نتیجہ یہ ہے کہ حکمران جماعت کو اب سادہ اکثریت کے لیے بھی مزید 18 نشستیں درکار ہیں. انتخابی نتائج نے ترک سیاست میں 13 برس کے استحکام کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے. پارلیمنٹ میں موجود 3 جماعتوں میں سے 2 حکمران جماعت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہے. تیسری جماعت CHP اگر تیار ہو بھی گئی تو شاید وہ قیمت اتنی زیادہ مانگے جس کے لیے AKP تیار نہ ہو. الیکشن کے نتیجے سے سب سے زیادہ زک 3 بار وزیر اعظم رہنے والے موجودہ صدر رجب طیب اردوگان کو پہنچی ہے، اور اب ان کے ایک طاقتور صدارتی نظام کے ارادے پورے ہونے کا کم از کم کوئی فوری امکان نہیں ہے. فی الوقت اردوگان نہ صرف ایک علامتی سربراہ مملکت ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کی جماعت اگر مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو کہیں اس مقصد کے لیے ان سے تو قربانی نہیں مانگی جائے گی. کاشف قمر، BBC نیوز، استنبول. کاشف قمر کی رپورٹ آپ نے دیکھی. کاشف اس وقت ترکی کے شہر استنبول سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف، سب سے پہلے تو ہمیں تازہ ترین صورتحال ہی بتائیے، اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت عالیہ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ استنبول کے موسم کی طرح ترکی کا سیاسی مطلب بھی بری طرح ابرآلود ہو گیا ہے، اور فی الحال کوئی آثار ایسے نہیں ہے کہ حکومت بن پائے گی. کس کی بن پائے گی؟ مخلوط ہوگی، اقلیتی حکومت ہوگی. تو اس وقت یہی صورتحال ہے. شہر میں آج کرد نواز جماعت HDP اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس بلانے والے تھے، لیکن وہ اجلاس اب کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور فی الحال لگتا یہ ہے کہ حکومت سازی کے مذاکرات ابھی شروع ہوں گے، جو شاید کافی دن چلیں. اچھا کاشف، صدر رجب طیب اردوگان کے پاس اب کیا آپشنز رہ جاتے ہیں ان انتخابات کے بعد؟
देखिए, ये एक बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल है सदर के लिए। उनकी तवक्को ये थी कि कम अज़ कम उनकी जमात 330 नशिस्तें हासिल कर लेगी, जिसके बाद वो आइनी तरमीम का सवाल लेकर लोगों के पास रेफरेंडम में ज़रूर जा सकेंगे। ना सिर्फ ये कि ये नहीं हुआ, बल्कि वो सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सके। तो अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। सदर इस वक्त बिल्कुल आइनी तौर पर अलामती सरबराह हैं, सारे अख्तियारात हुकूमत के पास हैं। AKP खुद अक्सरियती हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी नहीं है। अगर कोई मखलूत हुकूमत बनती है तो यकीनन उसमें पॉलिसियों की सौदेबाजी ज़रूर होगी। काशिफ, हुक्मरान जमात की अक्सरियत जब ख़त्म हो गई है तो क्या अपोजिशन जमातें मिलकर मखलूत हुकूमत नहीं बना सकती? अगर आप नंबरों के हिसाब से देखें तो अपोजिशन की कुल तादाद बनती है 292, और ये तादाद ज़ाहिर है सादा अक्सरियत से ज़्यादा है। लेकिन मुश्किल ये है कि अपोजिशन की एक जमात कुर्द नवाज़ HDP, उसके साथ जो इंतहाई कौम परस्त जमात है MHP, वो बिल्कुल भी बैठने पे तैयार नहीं है। ना सिर्फ उसके साथ, बल्कि MHP ने यह भी कह दिया है कि वो किसी भी जमात के साथ नहीं बैठेंगे मखलूत हुकूमत में। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपोजिशन मिल करके हुकूमत बनाने का उसका कोई इम्कान नहीं है, और ज़ाहिर है अगर कोई मखलूत हुकूमत बनी तो AKP के साथ ही होगी। इस्तांबुल से काशिफ कमर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। BBC को ऐसी दस्तावेज़ात हासिल हुई हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि फीफा के साबिक़ नायब सदर जैक वार्नर ने उन $10 मिलियन को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जो कैरिबियन में फ़ुटबॉल से मुतल्लिक़ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए जनूबी अफ्रीका ने फीफा को दिए थे। जैक वार्नर ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया है। ट्रिनिडाड और टोबैगो से BBC के एड थॉमस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो। बदउनवानी के इल्ज़ामात में घिरे फीफा में अब सवाल $10 मिलियन का है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जो $10 मिलियन का वादा किया गया था वो फीफा के जरिए जैक वार्नर को भेजे गए। मिस्टर जैक वार्नर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि $10 मिलियन कहाँ गए? क्या आप हमें एक भी प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं जिस पर यह रकम खर्च हुई हो? अमरीकी तफ्तीशकार भी इसी तरह के सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि ये रकम जनूबी अफ्रीका की आलमी कप की मेज़बानी को यकीनी बनाने के लिए दी गई रिश्वत थी। BBC के पास जो दस्तावेज़ात हैं उनमें वायर के ज़रिए $10 मिलियन फीफा के उन अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए जो जैक वार्नर के कंट्रोल में थे। जनूबी अफ्रीका का दावा है कि उसने ये रकम कैरेबियन में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए दी थी, लेकिन दस्तावेज़ात बताती हैं कि ये रकम बैंक से पैसे निकालने, क्रेडिट कार्ड के बिल अदा करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। पहले आप इस JTA नामी सुपरमार्केट को देखें। उसके हेडक्वार्टर को $5 मिलियन दिए गए, लेकिन यहाँ एक भी फुटबॉल पिच नहीं बनी। अब इन कैश विड्रॉल्स पर नज़र डालें। हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं उनसे मालूम होता है कि $360,000 जैक वार्नर के ड्राइवरों और असिस्टेंट्स को अदा किए गए। और ये देखें, $1.6 मिलियन जैक वार्नर के पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल की अदायगी में खर्च हुए। फीफा की दरख्वास्त पर जनूबी अफ्रीका ने $10 मिलियन भेजे और जैक वार्नर ने बगैर किसी जवाबदही के ये रकम खर्च कर दी। इन हक़ाइक़ के सामने आने के बाद जैक वार्नर को अपने किए का जवाब देना होगा। जैक वार्नर ने हमारी तहकीक पर अपना रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो मासूम हैं और वो बहुत जल्द फीफा की सच्चाई से सबको आगाह करेंगे। एड थॉमस की रिपोर्ट। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 10 बरसों के अंदर चीन में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी शुरू हो जाएगी। ये कमी तवक्को से 5 साल पहले होने वाली है और इससे माहौलियात को बचाने की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद की फायरिंग से शिया हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद की हलाकत के खिलाफ यौम सोग मनाया गया, जबकि शहर के बाज़ इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। इंडिया में मुस्लिम उलमा का कहना है कि वो हुकूमत के उस मंसूबे के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम शुरू करेंगे जिसके तहत स्कूलों में योगा और सूरज को नमस्कार करने पर जोर दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि योगा और सूर्य नमस्कार उनके मजहबी अकीदे के खिलाफ है।
जनूबी कोरिया में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स नामी बीमारी से हलाक होने वालों की तादाद 6 हो गई है। हुक्काम की जानिब से इस वायरस से मुतासर 87 अफराद की शिनाख्त की जा चुकी है। ये पहली बार है जब ये वायरस मशरिक़ वुस्ता से बाहर किसी मुल्क में फैला है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, खुसूसी हैसियत वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात क्या वहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वजूद में आने वाली असम्बली के लिए दूसरी मरतबा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 2009 की इंतखाबी मुहिम पर फ़िरक़ा वाराना रंग काफ़ी गालिब रहा और एक तासुर ये है कि वोट मजहबी बुनियादों पर डाले गए। ताहम 5 बरस में गिलगित बल्तिस्तान को कुछ और मिला या नहीं, सियासी सूझबूझ और अपने हुकूक से आगही बज़ाहिर ज़रूर हुई है। इस मरतबा इलेक्शन के मुबाहिसों में कौन सा नुक्ता हावी रहा और वोटर्स की अपने नुमाइंदों से क्या तवक्कुआत हैं? गिलगित से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। गिलगित के अकबर हुसैन 20 साल से किराए पर गाड़ी चला रहे हैं। इनकी तालीम तो वाजबी सी है, लेकिन सियासी शऊर काफ़ी पुख्ता है। इसीलिए 8 जून के इंतखाबात से तवक्कुआत भी बहुत ऊंची हैं। तो वफाक के अंदर हमारे कोई हिस्सियत ही नहीं है, हमें नुमाइंदगी नहीं दिया गया है, हमें न सेनेट पे नुमाइंदगी दिया गया है, न हमें कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दिया गया है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की अभी जो भी असम्बली हमारे बनेगी तो हमारी दुआ है कि वो कौमी असम्बली तक पहुँच जाए, सेनेट तक पहुँच जाए, ठीक है, जो हुकूक हमारी है उसी पे आवाज़ उठाया जाए। 24 नशिस्तों वाली इस असम्बली को बने 5 बरस से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। 8 जून को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस ऐवान के लिए दूसरी मरतबा अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी मुहिम में इस मरतबा वोटर्स के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उन्हें वज़ीर आला, काबीना और गवर्नर तो दे दिए गए हैं, लेकिन उनके इदारों को हकीकी तौर पर इख्तियारात कब दिए जाएंगे? इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ समेत कमोबेश तमाम नुमाया सियासी पार्टियों के 268 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन पार्टी कोई भी हो, मंशूर कैसा भी हो, इत्तफाक है तो गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दिलाने पर। लेकिन आखिर इसमें रुकावट है क्या? आईनी हुकूक के मसले में मसले कश्मीर एक बहुत बड़ी रुकावट है, चूँकि ये एरिया जो है कश्मीर की एक टेरिटरी रही है और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, UNCIP रिज़ोल्यूशंस जो सलामती कौंसल की हैं। इस हवाले से वफाक के लिए भी कुछ मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इस मरतबा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में सियासी आगही में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि वो इंतखाबात में दिलचस्पी भी ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन अकबर हुसैन और उन जैसे हजारों वोटर्स की तवक्कुआत किस हद तक पूरी हो सकेंगी? मुस्तकबिल में शायद सूबे की सियासी सिमत इसी से तय होगी। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, गिलगित बल्तिस्तान। शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट आपने देखी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान से पूछा कि अब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक दिलाने के लिए वहाँ की हुकूमत ने क्या किया है? यहाँ कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। माजी में यहाँ ऐसा होता था कि फेडरल गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल इलेक्शन हुआ करता था यहाँ पे। इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने एक तरमीम की हमारे गवर्नेंस ऑर्डर में, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस की मर्ज़ी से एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है वो मुंतखब किया गया। और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बहुत पहले बनाई जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसके बाद फिर जिन्होंने खारजा कमेटी की है, नई कमेटी तश्कील दी है। तासुर ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं वो पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के अवाम की तरह पाकिस्तान का हिस्सा उस वक्त तक नहीं बन सकते हैं जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। तो क्या कोई दरमियानी रास्ता नहीं है कि आप लोग भी मुतमईन हो जाएं और कश्मीर के मसले पर भी कोई आंच ना आए? जो हमारे पास निज़ाम चल रहा है वो एक प्रेसिडेंशियल जो है वो ऑर्डर है, वो ऑर्डिनेंस भी नहीं है, वो एक्ट भी नहीं है, वो लॉ भी नहीं है। हाफिज हफीजुर रहमान से शुमाइला जाफरी ने बात की।
پاکستان کے شمالی خطے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات لڑنے کے لیے اسلامی تحریک پاکستان کو بھی اجازت دی گئی، جو امور داخلہ کی وزارتوں کی فہرستوں میں کالعدم شمار کی جاتی ہے۔ جن کالعدم جماعتوں کو اجازت نہ مل سکی، ان کے قائدین نے گلگت بلتستان جا کر اپنے امیدواروں کے لیے مہم چلائی، جو مقامی قانون کے تحت آزاد حیثیت سے انتخابات لڑ رہے تھے۔ گلگت سے ظہیر الدین بابر کی رپورٹ۔ 13 سال پہلے سپاہ صحابہ پاکستان تھی، پابندی لگی۔ 3 سال پہلے اہل سنت والجماعت تھی، پھر پابندی لگی۔ کچھ رد و بدل کے ساتھ جھنڈے وہی، لیڈر وہی، نعرے وہی۔ پارٹی کو اجازت نہ ملی تو گلگت میں 2 آزاد امیدواروں کی انتخابی مہم چلائی۔ ہمارا نمائندہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو پارلیمنٹ کے ذریعے سے ایسی قانون سازی کریں گے جس کے ذریعے سے یہ جو شیعہ سنی عنوان کے اوپر تنازعات ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ 2002 میں تحریک جعفریہ پاکستان تھی، پابندی لگی۔ اسلامی تحریک پاکستان بنی، پھر پابندی لگی۔ یہاں بھی کچھ رد و بدل، مگر جھنڈے وہی، لیڈر وہی، نعرے وہی۔ اس پارٹی کے 10 امیدوار میدان میں اترے۔ ہماری پارٹی بدنیتی کے بنیاد پہ، بیلنس کرنے کی بنیاد پہ، صبح صحابہ کے ساتھ بیلنس کر کے ہمیں بدنیتی کی بنیاد پہ پابندی لگائی گئی تھی، لیکن ہم محب وطن ہیں۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر نے اسلامی تحریک پاکستان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی، جو وفاقی اور مقامی وزارت داخلہ کی کالعدم جماعتوں کی فہرست میں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم سمپلی وہ داخلہ کی طرف سے ہمیں کوئی لسٹ آئی تھی پرانی، اس کے بیس پہ ہم نے بین کیا۔ تو میں نے انکوائری کی تو وہ بین نہیں تھے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بین نہیں کیا تھا، اور اس آرڈر کے تحت پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت بین کے شرائط تھے، اس پہ پورا نہیں اترتا تھا، آئی الاؤڈ دیٹ۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق انتخابی مہم میں کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کی شرکت یا ان کے جھنڈوں جیسے معاملات کو انتخابی ٹریبونل میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ مبصرین کی رائے ہے کہ اس خطے کو 2009 میں جو سیاسی نظام ملا، اس نے یہاں مذہبی جماعتوں کا زور توڑا، فرقے کی سیاست کم ہوئی اور قومی سیاسی جماعتوں کو جگہ ملی۔ آزاد امیدواروں کی آڑ میں یا عدالتی حکم پر انتخابات لڑنے والی کالعدم جماعتوں کو کتنا مینڈیٹ ملتا ہے، اس کا تعین آج کی پولنگ کے نتائج سامنے آنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ ظہیر الدین بابر، BBC نیوز، گلگت۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔